لمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عزتمندو رمضان شریف چې کله ختم د قرآن وسی په هغې باندې خلک میټایي راوړي، خوراکونه راوړي، په هغې مجلس چې د اتراو نه بعد تراو چې د قرآن د ختم نه بعد خلک یو جلسې غوندې پروګرام کوي او ملګان غواړي، نتخوانان غواړي، جماعت چې شور شعب وي، دا ټول د دین او د شریعت نه مخالف کارونه دي. د شریعت سره هیڅ مناسبت نشته، شریعت چې دا شیان منع دي. اوله خو دا چې په جماعت چې کله قرآن شریف ختم سي په تراویح چې نو هغې نه بعد نتونه لګیا سي، نتخوانان په چغې غاړې باندې او د جماعت له سپیکرو د خلاص کې او دومره په چیک چیک اواز سره نتونه وایي چې بل ځای بل کس په تراویح لګیا وي، د بل جماعت ول په تراویح لګیا وي، هغه ټول سوچ ټول فکر یې دونه توچ وي. موږ دلته وینو، دلته ګورو، دلته ارو چې یو جماعت چې تراویح چې ختم د قرآن وسي، یعنې ختم قرآن کوم پروګرام وي، هغې چې کوم نتونه ویل سي، کوم بیانونه کېږي، هغې له وجې نه موږ ټول ذهنونه مشوش سي، ذهنونه مو ټول هغه طرف ته واړېږي، قرآن طرف ته چې کوم موږ ته بیانېږي په منځ چې هغې طرف ته د سوچ نه. ټولو نه غټ نقصان خو دا ده د حافظ لپاره هم چې بل جماعت چې حافظ کس ولاړ ده نو هغه هم ډېر زیات پچه خطا کېږي، ځکه چې بل طرف ته ورسره نور جماعتو چې ختمونه لګیا دي او نه بعد شور شعب لګیا دي، نتونه لګیا دي، بیانونه لګیا دي، دا ټول هغه شیان دي چې دا منع دي، دا صحیح نه دي. او بیا چې کله بیانونه وسي دا غږ وکړي چې اوس یو کس په تاسو جو ما ملګرو زموږ کې څه خیرات شوی ده، صدقه شوې ده، د کلیوالو صدقه کړې ده، نو د صدقې په نام باندې لا پلاو ورکوي، لا بیروشه ورکوي، حلوه ورکوي او لا بیا شیرني ورکوي، دا بل څه شی بسکوټ مسکوټ چای دا ولګوي. دا ټول شیان، دا ټول هغه شیان دي چې دا په شریعت کې نشته. د رسول الله صلی فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چې کوم کار داسې نوی کار چې په دغه دین چې جوړ کړلی څه نوی کار ایجاد کړلی څه چې هغه له مونږ نه ثابت نه وي، له دین نه ثابت نه وي، دا به رد وي. کل محدث بدعه، هر نوی شی په دین چې دا بدعت ده، او کل بدعت ضلاله او کل ضلاله فی النار. هر بدعت دا گمراهی ده او هر گمراهی ول په جهنم چې دا بدعات کوم تاسو روان کړی دي، نه ملګان نه خاص خلک ورنه خلاص دي، نه عوام ورنه خلاص دي. عوامو ته چې کله موږ ووایو چې دا شی منع ده، دا مه کوو، نو دوی په دلیل چې دغه ملګان پیش کوي، وایي چې پلانکي جماعت ولې کوي، پلانکي جماعت ولې کوي. ټول نقصان جوړ کړی دغه جماعت والا دغو خاصو خلکو ده چې دا ځان ته ملا وایي، ځان ته نسبت دیوبند کوي، خو مني نه دیوبند. موږ وایو چې یاره قرآن دې په ختم کړی چې مسنون عمل ده، مستحب عمل ده چې یاره قرآن په تراویح ختم کې، خو هغې نه بعد تا ته شیطان داسې یو جال واچي چې هغه ټول عمل دی چې کوم هغه ځای کې تا کوم عمل کړی هغه دې په اوبو باندې یوسي. سرفراز صفدر صاحب په خپل داخلة الجنان تفسیر کې لیکلي دي چې یو کس ته په محراب چې شراب چې دغه دومره زیاته ګناه نه کېږي لکه یو بدعتي ګناه کېږي، او شرابي کس ته د توبې توفیق الله پاک ورکوي، خو بدعت ته د توبې توفیق نه ورکوي. بدعتي کس ته د الله پاک توبې توفیق هم نه ورکوي. دومره سخت رذیل شاعره ده بدعت. موږ راځو دغه باره چې به انشاءالله تفصیل کوو چې دیوبند علماو په نظر چې دا کار
دا کار خیر ده او که دا کار شر ده، دا بدعت ده، دا ګناه ده، که دا ثواب کار ده. موږ په علاقو چې خلک جماعت چې یو مشر خامخا دوی په نور باندې چشته پر مشر نه وي، جماعت کرو چې بنور غوته نه وي چې رب د پلان کا شای خراب ته پلان کا شای خراب ته دغه بچره تنظیم کو. خو چې کله ختم د قران سي بابا یو مشر په چولور سي، بابا وایي چې دا سباله بل ورځ ختم ده او تاسو چنده واچو پیسې واچو چې بیا هغه ته موږ لږ چې مولوی صاحب ته ورکو، حافظ صاحب ته ورکو. حافظ صاحب ته قرآن په بدلې چې پیسې ورکوي، ولا تشترو بآیات ثمنا قلیلا، دا آیتونه دا نو ملګان ته معلوم دي، د وای دا يهودانو بری چوي غوښته چې د يهودیت کار کوي، ته د يهودیت کار کې خطا پر بری دا هم پټ کیږي کنه. او بیا وای چې نه موږ خو دا ورته لندې چې موږ ته پیسې راکوو. یو قاعده ده، یو قاعده کلیه ده، المعروف کالمشروط. معروف شاید داسې لکه شکل سلی چې په دومره علاقو چې بلکې ټول پاکستان چې دا معروفه ده، دا یو مشهوره سوې ده چې حافظ باندې کله هم ختم کوي نو هغه ته پیسې خامخا ورکوي. نو حافظ صاحب روان ده جماعت ته عبد دې پره د سوچ هم دا ده چې ماته به پیسې ملاو کېږي، اگر چې شرط نه لګلوه سوی، خو چونکې دغه شان معروف سوی ده د معروف داسې لکه شرط لګلوه سوی، دا شرط غوندې ده. نو حافظ صاحب ته به وایي چنده کوو، حافظ صاحب ته به ورکو، چې مولوي صاحب ته به ورکو چې کوم بیان تر غواړي، او نه بعد صدقه به وکړو. بیا که غریب سړی وي که مالدار سړی وي که چا زړه وي او که نه وي هغه ټول د څه کوي پیسې باسي. څوک مجبوري له وجې نه، څوک د ریا له وجې نه، څوک د حیا له وجې نه هغه پیسې جمع کوي چې د دې داسې نه وي چې ما بېحیایي اوسي، د دې داسې نه وي چې ما ته بیا سبا ته څوک وایي چې ته خو که دومره بخیل یې چې پیسې نه لګیا. نو دې له وجې نه دا خلک دغه موږ زمانې چې کوم خلک مبتلا شوي دي دغه موږ منع کوو، دغه ته موږ بار بار وایو چې دغه ګناهونه دغه شیانو نه منع سو، رایسو قرآن ووایو، قرآن لکه څرنګه الفاظو باندې وایو دغه رنګې د قرآن ترجمه هم وکړو. ما دې باره کې هم بیان کړی ده چې د قرآن ترجمه دا فرض ده، ضروري ده. بهرحال نمبر ایک دیش نقصان دا ده چې دی چې د ضرورت شرعي نه علاوه چنده کولی شي. ضرورت شرعي هغه شای ده، هغه ضرورت ده چې هغې باندې دین بنیاد ولاړ ده، مدرسې دي، جماعتونه دي، د داسې دي چې دوی باندې د دین بنیاد ولاړ ده. دغه که آباد وي نو دین به آباد وي، دا چې نه سي نو دین به ختم سي. تراوی چې ختم قرآن باندې نه دین آباد ده نه به آباد سي. مستحب شای ده، که ودې که خو ثواب که نه دی وکړو هېڅ ګناه دې نشته ده. او بیا ختم قرآن نه بعد به دا کار کول دی خو بالکل ثواب خو خود نشته، بلکې دا شای صحیح نه ده، نو هغې دې پر چنده کول دا خو بالکل ضرورت شرعي نه بهر ده. بعضې حضرات په دې چې چنده ورکوي ریا دپاره یې ورکوي، دکلاوۍ دپاره یې ورکوي. دا بل نقصان ده پچې بل نقصان په دې دا ده چې بعضې حضرات دې چې چنده اچوي د شرم له وجې نه اچوي، چې داسې بل څوک ونه وایي شره دا خو چنده نه واچوله پې غور نه کړه، نو دې له وجې نه چنده اچوي. څلورم نقصان دا ده پچې چې مسجد چې بغیر د ضرورت نه خوراک کوسي، ضرورت شرعي نشته ده، ضرورت شرعي نه بغیر خوراک کوسي. ضرورت شرعي دا د یاره اعتکاف ول دي، بل طرف ته وتای نه سي، تبلیغ ول دي، جماعت ته غلی دي. نو جماعت چې دو دپاره لا هغه امام ده چې هغه دپاره حجره نشته، دو دپاره خوراک بالکل ګنجایش شته بچې. خو هغه خلک چې هغه کلیوالان دي هغه دغه خوراک دپاره ترجمه اصلي په الجماعت چې خوراک ورکوي.
पेन देताल बरा राबेरी په جماعت به شه دي امداد الاحکام چې لیکلي دي پته ورنه سوي دا چې دا په غته تال ډول دا چرنګ دي خوراک نو تل په جماعت خوراک خو دا صحیح نه دي دا جایز نه دي دا څلورم نمبر نقصان پنځم نمبر نقصان دا دا چې دغه په ورځ باندې ضرورت نه زیاته روشنايي کول شي دوه روشنايي ضرورت نه وي خو هغه نه علاوه زیات نور بلفنا ولګي او راګانې جوړ کی ټول شیان بدعت دي ټول شیان ناروا دي اسراف ده او شپږم دا چې په جماعت شور کې په جماعت هر قسم مخلوق راغلی سړی راغلی کړه چې هم راغلی وي ستره وړه ټول راغلی او دا شور شعاب لګولای وم جماعت چې کوم خلق چاندن کې ورده ختم دی پاره هغه د تانه ورکول شي هغه ته پیغور ورکول شي چې ته چندنا چې عبادت تو دور بخیل او دی توهین کوي چې هغه په شاده غیبت کوي او اتم دا چې کوم خلق حصہ نه بچا خلک د ختمو د قران چې یعنی دغه چې نه د شرک کېږي نو هغه خلق لایق ته ملامت ګرځي مستدیر خلق وای چې تاسو پنځ پیرانو تاسو داسې ګډوډ خلک یو کله څوک چرته وای کله چرته وای شو کو د دین په نسبت سره د دین خبره بیانولو سره مستغل خلک غلط نسبتونه کوي دا شکر ده په دې الله پاک دې شکر ده اوس موږ راځو دې باره چې کوم دیوبند علما کوم اقوال کړی دي هغه موږ بیانو کدوې دې ته وایي چې د پنځ پیرانو اقوال دي تاسو خبره کو دا پنځ پیرانو ول دي نو د دغه علماء ته د پنځ پیرانو وایي بالکل موږ با پنځ پیرانو دو دې اوس کوم مستوى پنځ پیرانو بالکل مستیان موږ پنځ پیرانو موږ هیڅ شي نه یو خدای دې ومني حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب اغلی کی वही कि छंद करके इस तरह शरीनी तकसीम करना दुरुस्त नहीं अलल खुसूस इस जगह इस शरीनी का इल्तिज़ाम कर लें वही कि छंद कवल दारंग तक शरीनी तकसीम हो दा बिल्कुल सही नहीं बिलखुसूस पदार्थ जी ची आगे ची दिन खुराक इंतजाम को थी मक्तब शरानो इल्तिज़ाम को सो लازم बगर दवल खल्क बहुत जरूरी गानो वो लमसल पुलाव दी ला हलवा दा ला चाहिए दा आशान दी और इसके तारक को मलामत करे न दुरुस्त है जो कुम खलक दा शायन न कभी आगा मलामत गर्जी दा शायन सही न दा ओरा तलीफात रशदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 148 सदर मुफ्ती दारुल देवबंद मौलाना मुफ्ती हसन देवबंदी साहब आली की कि ख़त्म कुरान शरीफ पर मिठाई के लिए चंदा करने में आदतन हुदूद की रियायत नहीं की जाती है इसको लाजिम समझा जाता है चंदा देने में जोर डाला जाता है हार दिलाई जाती है कि फलां ने कम कर दिया तफाखुर किया जाता है बाज आदमी मजबूरन कर्ज लेकर देते हैं इन खराबियों की वजह से इसको मना किया जाता है रोशनी और सजावट इसराफ तक की जाती है इसकी इजाजत नहीं ददाऊ फरमायल कि पदे चे चंदे कौलसी हुदूदना हुदूद रियायत नसी का और दा शाय लाजमी करने से जो खलक चंदे न वर्की आगा ته پیغور ورکوسی هغه به خبرې کولې چې کوم خلک پلان کې وایي کم ورکړلا او پلان کې زیات راکړلا داسې او بعضی خلک مجبوران د پیسې وترخلي خو ورکوي دا ټول هغه خرابیان دي د لوجن دا شای بنده منی دا او د شي اسلام هم کوي د شي اجازه نشته وګوره فتاوا محمودیه جلد نمبر 12 صفحه نمبر 180 فخر علماء دیوبند مرشد المجاهدین حضرت مولانا मुफ्ती रशीद अहमद साहिब लुधियानी साहब आगे फरमाई तो अहसन फतवा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 377 से आ फरमाई मिठाई तकसीम करने की मुरवज रस्म में कई कबायह है चुकुम दा हुकुम खुराकुना मुझे कहूँ दगा से छो नुकसानात थे नंबर 1 उसे मुस्तकिल सवाब समझा जाता है दाशाय सवाब गण से जो दीन पर जियादती होने की वजह से बिदअत है चिदा दीन बंद दिया तोब दा दिल हो जाए दाशाय बिदअत था इसका ऐसा इल्तिज़ाम किया जाता है कि किसी हाल में भी इस रस्म को तर्क नहीं किया जाता है
दगे दा से इल्तिजाम को उसी कि वो हालात चे दा शाय दा रस्म चौक न पर दे बुया खलक के श इल्तिजाम के इ चौक न पर दे कचा दो तो वही दा कार मकवा हो फिर कुम जना रागले सदा का दो और इल्तिजाम की वजह से मुस्तहब काम भी वाजिब तक हो जाता है लाजिम शायो गणे अगर का मुस्तहब भी खुदा शायद पर दौल दा वाजिब भी होगा मुस्तहब कार वाजिब होगा यहाँ पर दौल लाजिम होगा नहीं तो जाए कि जिसका इस्तेहबाब ही साबित ना हो वही चुकुम शी इस्तेहबाब साबित नहीं हुई आगे बकुम दराजे सरा पर दौल वाजिब भी आख वो का फर्ज ना बबला मर्तबा स्तन कने आगे जिक्र करेगा दरे वक्फ की रकम से इस पर सर्फ करना जायज नहीं देखुम वक्फ माल ला अगेना पैसे खर्च कवल दा जायज नहीं इसलिए कि ये मसारिफ मस्जिद में से नहीं अगर किसी ने वक्फ की रकम लगाकर मिठाई का इंतजाम किया तो कमेटी वाले पर शरअन इस रकम के जमान वाजिब होगा यानी वो अपने जेब से मस्जिद का खर्च शुदा रकम वापस करेगा चुकुम खलक दे वक्फ माल जमात चंदेदा जमात चंदा सवेदा आगे नदाए दगा खत्म दे कुरान बंदे खुरकुना पखावी हफिजान तो पैसे वर्गे दो बंदे जिमान वजिब दगे चंदे दगे पैसो दाय बाय खपल जेब दा पैसे जमात वर्गे दाय दाय जामीन दगा शय दा द्रेम नंबर नुकसान दा चरम नंबर कबीह कार बिला जरूरत शरिया चंदा करना नाजायज है बगैर जरूरत शरीना चंदा कौल दा जायज नहीं इसमें दीन और कुरान की तहकीर व तजलील है दरच कुरान बेइज्जती कीजिए पिंजम खबर अमल चंदा में अगर खिताब खास किया गया या इस मजलिस में खिताब आम किया गया कि जिसमें कुछ खास लोग शरीक हो तो इन दोनों सूरत में चंदा देहदेगाने की रजा और की भी खातिर मुतयन नहीं बल्कि ज़न गालिब यह है कि मुरवत और गल्ब हया की वजह से रकम दी होगी लिहाजा इस रकम से खरीद करदा मिठाई हलाल ना होगी वही चंदा कचरे खिताब आम उकलसी ला खास उकलसी प्लंका ते रखवे ये आम उकलसी को आगे चिछावी प्लंका मौजूद भी मतलब दा जना सिठान बच मौजूद भी उस लमसल आखलक मौजूद छे आ पैसे शिंदी वही पद्दो टेम मंदे दो खल को न पैसे आखिर सल कहते मिसल खिताब के ते दो राजा मुतयन न दा दो राजा आगा मालूम न दा शेयर दो प्रदेश बंद राजा दा अकन दा कदे से हयाला उजन दरकड़ी कदे से दो दिलो जिन दरकड़ी चरा जब ज़दना सा लिहाजा पद्दो पैसो सरा खुराक आखिर सल दा जायज न दी और दा हलाल न दी दसलास हदीस कशकड़ा दा यह मुसलमान माल दा हलाल न दा चुकुम कस जरूर साला नबी चुकुम कस जरूर साला नबी दा माल हलाल न दा मुस्लिम अहमद हवाला वर करेगा वही मंदर जजील बिला खराबियों की वजह से बला खराबियों की वजह से ये रस्म नजायज और वाजिब तर है लकुम मक्ष खबर तेरे से दगे खराबियान लवजना दा रस्म दा नजायज और फिर दवले वाजिब दे खलक वाजिब कारण के और वही मुदा मुस्तहब दो पर निस्बत दो वजह मुस्तहब का और मुफ्ती हसन जागर और मुफ्ती रशीद अहमद लुधियाना से बताओ इस तरह फिर दौल वाजिब दी और मुफ्ती रशीद अहमद लुधियाना से नब्बल इसी सवाल सवादा कि आम मस्जिदों में दस्तूर है कि रमजान में खत्म कुरान के मौके पर लोगों से चंद उसूल करके मिठाई की जाती है जवाब बिलउमूम चंदा वसूल करने में ऐसी तरीके इख्तियार की जाती है कि इंसान कुछ न कुछ देने पर मजबूर हो जाता है इसलिए ये वसूल कर रकम हराम है जब तक देने वाले किसी भी खातिर का यकीन ना हो इससे कुछ लेना हरगिज जायज नहीं देना अक्सर जायज नहीं छात्र जब फरमाई चंदा देहदगान में बैंक और बीमा के मुलाजिमीन दूसरे हराम जराए आमद में रखने वाले बकासद हुए हैं वही प्रदेश छे बैंक वाले खालक हम भी चंदे वाले छे बीमे मुलाजिमीन भी बचे हराम तरीके से जगह पैसे गठले दे देश का अक्सर खालक बचे और दौल हुसैन ना ओवर अहसन फतवा जिल 3 सफ नंबर 515 दो ना मालूम असला दा खालक छे देवबंद मशरान तोहफत रमजान सफा नंबर 118 49 121 पर फरमाए कि खत्म कुरान के रोज
शीरीनी तकसीम करने की मुनकरात ये शुमारा, चूंकि इसका आम रिवाज हो गया, हत्ता कि अगर शीरीनी ना हो तो आम तौर पर लोग मलामत और तान करते हैं। वही दा यो आम रिवाज का दुरदोरा पूरे का शिरानी नहीं यख्तम तो बशिराना हो तो वहाँ रिवाज होगा ना, खाली शिरानी बोल उस चूंकि खलक पुलाव दे जा शौकीन दा, खलक ते हलवो जा शौकीन दा जुलजान छे ओके छैगाने वर कौलसी मुकद्दगा छैगाने दो हलवो दो पुलाव न बगैर, बल्कि जना खलक चुकुम दी चिचत दा हलवा पखाई बेवा यार हलवा पखावा कलिश किरा से मामूली के ख्वाजा को नहीं बेवा इशारा खान देना होगा दोपहर लाजिम गाने नो वही दा शायद दा मुनकर का दा बिल्कुल सही नहीं लगता। अक्सर जगह छंद से शीरीनी आती है और महल्ला वालों और नमाजों से जबरदस्ती छंदा लिया जाता है और ये भी जबरान है। वही अक्सर जाने से छंदा छंदेसर शीरनी रजी खुराक रजी दगा पुलाउना दा हलवे रजी और महल्ले वालों नाल मंजे वालना ये ना छंदा कवलसी यारा यो हलन जबरदस्त दा यो कौलान जबरदस्त दा यो तो दो छे पैसे रखवा शाबस आयु दास मजबूर है कि ये दास से पैसे दर कौल बंदी मजबूर है नो दा अगर का मुश्किल कौलान जबरदस्ती ने की जो हलन दास दा शेर छे जबरदस्ती कौलसी नो वही आगे से देश जबरदा दा बिल्कुल मुनकर कर दा। इस रोज मिठाई की लालच में हर तरह के लोग मस्जिद में आते हैं, दा खबर है कमाल खबर करेगा। वही पदगे और बंदे खलक दे दो खुराक दे पुलाव दे हलवे दे छैगानो पलालच सरा जमात तरजी जमात चवेने हुए नोर कल जमात दा कसान नहीं हुए कुछ कला पुलाव नसी कला खत्म दे कुरान सी बेआर कासर रस दले कब वो कल मंजूर न के आ खलक हम रस दले छदा खत्म कुरान दा दाम बे वर्के मुझे बरकत हासिल हो जुड़े टोल आगला छे अदा पुलाव छदा औ दा ड्रीम नंबर मुनकर का चलाराम नंबर वही हाफिज साहब जमे खलको था लोई पुखली अंदाज तिलावत की दीदी पारा जैसी खल के दवल आवाज वार चिड़ियाला पुखली अंदाज तिलावत के पिंजम नंबर नुकसान राइज तकसीम तो वक्त मंदे देशे देर ज्यादा शोर का उसी शाब का उसी कराची यार किस्म ठोल मुनकर आती। पजम नंबर खत्म कुरान पूरज बंदे मस्जिद चिरागाने कौले सीधा इसराफ था उका शरई जरूरत स्तनगा देवलिंदा कबीर अमलदान 12 महीनों के फजाइल और अहकाम सफ़ा नंबर 188 फरमाए कि खत्म कुरान शरीफ के दीन ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी का करना जंडिया वगैरह लगाना नाजायज़ है और तकसीम शीरीनी के लिए जबरान छंद लेना और तकसीम के वक्त मस्जिद में शोर शराब करना इस तकसीम की ज़रूरी और लाजमी समझना और तकसीम ना करने वालों पर मलामत तान करना ये जुमला उमूर भी शरान नाजायज़ है। वही छे जमात छे खत्म कुरान शरीफ को रज बंदे जमात देर जात रोशनाई कौलसी झंडे लगे जी दाना जे शिरनी तकसीम होसी आगे दे परा चंदे कौलसी और मस्जिद छे शो शाब कौसी और दा तकसीम दा खरकुन दा दलजमी और जरूरी गानी चुकुम खलक दा खरकुन न कोई दा शान न कोई आगा मलामत थान कर गई ठोल शरान नाजायज करुना भी दो दे देवबंद उलमाओ दे किताबों दा सफा खबर मालूम असला दा शायद देवबंद पर नजर में बिल्कुल सही न दा खलक देवबंद त निस्बत ते कई खपल जन वाला हो लेकिन देवबंदियान न दे देवबंद फलारे बंद रवान न दे अगलारो न पद सवेदा चुकुम दे इस्लाम नारदा और बदी जान छे जना खलक हुए चुमला को बस यो कस लगा दा बस आगा कई खुराक पखवी आगा खुराक तेरवी ठोल न कई अक्सर फतवा वाला हवाला में दरकला पागेच अवल नंबर कबीह अमल दा शोला दा सवाब गनी खलक के सवाब पने बने के और दा दिन बन जा तोब दा दिल वजिंदा बिदात ता उसका योग कसे कई ब्या हम दा शरा बिदात ता दा नरवा कर दा और बल दा दिसर दे का योग का दा वे शरा मुरा दा कार दगेर दा ना सदा दि बिदात थई दूर सर कौसी बल दिस ते बिदात थई दूर सर कौसी दा असल फतवा च हम लिख ले दी ची बिदात थई कबल जी मिसाल योग कस्तर قال مش ما مش طويلة مش ده كلا جاك وكوش يا رد عشان روادة وين فلان كاجة جماعة ولا كمول سبي كي فلان كاجة جماعة مول سبي كي أطول مرة جانا كي بدعات تهيد كوتشي دير وين ده شايد سينا لان وفق الله إيانا